Hello everyone. In this lecture we have to learn about the unit number 5 principle and philosophy of the education. In topic is the classification of the educational philosophy. They have mainly two types: traditional educational philosophy and modern contemporary educational philosophy. In traditional education philosophy, they have mainly four types of the philosophy: naturalisms, idealism, pragmatisms, and realisms. In modern education philosophy, they have mainly five types: perennialism, essentialism, existentialisms, reconstructivisms, and progressivisms. In first one, we are going to learn traditional education philosophy. Traditional education philosophy in naturalisms. Concept of the naturalisms. The concept of naturalisms as a philosophy of the educations occurred during the 18th century. જે કોન્સેપ્ટ નેચરલિઝમ્સ ફિલોસોફી છે એનો કોન્સેપ્ટ છે ક્યારે ડેવલપ થયો તો 18th સેન્ચુરીની અંદર. નેચરલિઝમ્સ ઇઝ અ બેઝ ઓન ધી બેઝિક assumptions that nature as a total system explain all existing including human being and human nature. નેચરલિઝમ્સ ફિલોસોફી છે શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? હ્યુમન નેચર અને હ્યુમન બિંગ છે જે કંઈ પણ વસ્તુ કરે છે એનામાં જે વસ્તુ ડેવલપ થયેલી છે, નેચરલી જે વસ્તુ છે ડેવલપ થયેલી છે એને અકોર્ડિંગ છે શું કરે છે? અઝપ્શન્સ કરે છે. અકોર્ડિંગ ટુ નેચરલિઝમ્સ ધ મટીરિયલ એન્ડ ફિઝિકલ વર્લ્ડ ઇઝ governed by certain law and man who is the creator of the material world must submit to it. It denies the existence of the anything beyond the nature, behind the nature, other than nature, such as a supreme naturalisms. અકોર્ડિંગ ટુ નેચરલિઝમ શું છે? માણસ આગળ કે જે કંઈ પણ મટીરિયલ એન્ડ ફિઝિકલ વર્લ્ડ છે શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? નેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. બિયોન્ડ ધી નેચર, બિહાઇન્ડ ધી નેચર એન્ડ અધર ધેન નેચર, નેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કઈ રીતે કરવી, જે કંઈ પણ લો મળેલા છે, જે કંઈ પણ વસ્તુ એને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ મળેલા છે એ નેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. એ ટર્મ ઓફ ધી epistemologies of the theory of the knowledge, naturalist highlight the value of the scientific knowledge. એને એટલે કે એપિસ્ટિયોલોજીસ્ટ અકોર્ડિંગ શું છે? નોલેજ કે જે નેચરલી જેમનું જે કંઈ પણ થિયરી છે, નોલેજ છે, કેવું છે? વેલ્યુએબલ છે સાયન્સને અકોર્ડિંગ. ફ્રાન્સિસ બેકોન they emphasize the inductive the method for the acquiring the scientific knowledge through the specific observations, accumulations, and the generalizations. He also lay emphasis on the empirical and the experimental knowledge. એ શું કરે છે? જે કંઈ પણ એક્સપ્લેન કરે છે એક્સપેરિમેન્ટલ નોલેજને અકોર્ડિંગ, એને એક્સપેરિમેન્ટ કરેલું છે એને અકોર્ડિંગ ફ્રાન્સિસ બેકોંગ છે એ શું કરે છે? એમ્ફેસાઇઝ કરે છે કે હ્યુમન બિંગ છે એના નેચરને અકોર્ડિંગ છે એને ફિલોસોફી ડેવલપ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ નેચરલિસ્ટ. Naturalists also lay stress on sensory training as a sense of the gateway to the learning. Also એ શું કરે છે? સેન્સરી ટ્રેનિંગ છે એ લે છે. વેલ્યુ આર ડેવલપ ફ્રોમ ધી હ્યુમન બિંગ ધ ઇન્ટરેક્શન વિથ ધી એન્વાયરમેન્ટ. હ્યુમન બિંગ છે એ ઇન્ટરેક્શન્સ થશે શેની જોડે? તો કે એન્વાયરમેન્ટની જોડે. એને અકોર્ડિંગ છે એ વેલ્યુ ડેવલપ થાય છે અથવા તો એનામાં જે રહેલી છે ફિલોસોફી એને અકોર્ડિંગ એ ઇન્ટરેક્શન્સ ડેવલપ કરે છે. ઇન્સ્ટિંક્ટ એન્ડ ધી ઇમ્પલ્સીસ આર ધી એક્સપ્રેસ રાધર દેન ધ represent. According to this theory, there is no absolute good or evil in the world. All value of the life and the create of the human need. Naturalist, the philosophy of the education has exercise a great influence of the theory and the practice of the educations. It described all the external restraints and the condemns all the necessary formality. Naturalism's philosophy છે એ શું છે? ફિલોસોફી ઓફ ધી એજ્યુકેશન એક ગ્રેટ ઇન્ફ્લુએન્સ છે શેના માટેની? તો કે ઓલ થિયરી છે એને પ્રેક્ટિસ માટે અથવા તો એને અકોર્ડિંગ એજ્યુકેશન્સ લેવા માટે, લર્નિંગ કરવા માટે, ટીચિંગ એક્ટિવિટી માટે છે એ નેચરલિઝમ્સ છે એ કેવી છે? તો કે ઇન્ફ્લુએન્સ થિયરી છે. ધેર ઇઝ નો પ્લેસ for the classroom, textbook, timetable, curriculum, formal lesson or the examination in the naturalistic system of the education. The teacher has to play a role acquainting the children with the natural environment. એ છે
એની પ્લેસ ક્યાં છે? તો કે કોઈ ક્લાસરૂમમાં નથી, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, ટાઈમ ટેબલ કે કરિક્યુલમમાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ક્યાં મળશે? તો કે ટીચર છે એ શું કરે છે? પ્લે એન્ડ રોલ એક્વાઇટિંગ ચિલ્ડ્રન વિથ ધી નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ, એની જોડે રિલેશન બાઇન્ડ કરી અને એને શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે. એની અંદર છે એ નેચરલિઝમ્સ જે કંઈ પણ થિયરી છે એને શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે, ફિલોસોફી ડેવલપ કરે છે. એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન ઇઝ all through it out the place. The only discipline is the discipline of the natural consequence. Naturalisms believe that the formal education is the inviting of the society and so it the artificial. Good educations can be possible only through the direct contact with the nature. Naturalisms is the education as following common theme. ગુડ એજ્યુકેશન છે શેના લીધે પોસિબલ છે? તો કે ઓનલી થ્રુ ધી ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધી નેચર. ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ એ શું કરશે? તો કે રિલેશન બાઇન્ડ કરશે, ઇન્ટરેક્શન્સ કરશે એન્વાયરમેન્ટ જોડે, જેના થ્રુ છે એ એનામાં રહેલી નેચરલિઝમ્સ ફિલોસોફીને અકોર્ડિંગ શું થશે? એન્વાયરમેન્ટ જોડે રિલેશન્સ બાઇન્ડ થશે અને નોલેજ ડેવલપ થશે. કઈ કઈ કન્ડિશન છે એને ફોલો કરે છે? લુક ટુ ધી નેચર એન્ડ હ્યુમન નેચર એ પાર્ટ ઓફ ધી નેચરલ ઓર્ડર ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ધી એજ્યુકેશન્સ. મેઇનલી શું છે? લુક ટુ ધી નેચર એન્ડ હ્યુમન નેચર એ શેનો પાર્ટ છે? તો કે ઓર્ડર ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ધી એજ્યુકેશન. સો ધે કે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી નેચર ઇઝ થ્રુ ધી સેન્સેશન ઇઝ અ બેઝ ઓફ અવર નોલેજ ઓફ ધી રિયાલિટી. નેચર છે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું અને એને શું કરવાનું? એનું જે કંઈ પણ સેન્સેશન છે એને ફીલ કરવાનું, જેનાથી શું થશે? નોલેજ અને રિયાલિટી છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકાય. બિકોઝ ધ નેચર્સ પ્રોસેસ આર ધી સ્લો, ગ્રેડ્યુઅલ એન્ડ ધી ઇવોલ્યુટરી અવર ધી એજ્યુકેશન શુડ બી ધી સ્ટડી ટુ. એટલે કે એના થ્રુ શું થશે? જે નેચરલી પ્રોસેસ છે કેવી હોય છે? સ્લો હોય છે અને એવોલ્યુટરી એટલે કે ઇન્ક્રીઝ થશે. જે એજ્યુકેશન પ્રોસેસ છે એના થ્રુ ઇન્ક્રીઝ થશે. નેક્સ્ટ શું આવે છે? નેશનલિઝમ્સ એન્ડ ધી એમ ઓફ ધી એજ્યુકેશન્સ. શું એમ છે? શું કરે છે? ફર્સ્ટ વન, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, સેલ્ફ એક્સપ્રેશન એન્ડ સેલ્ફ પ્રિઝર્વેશન ઇન ધી ચાઇલ્ડ. એટલે કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન્સ કરાવે છે, સેલ્ફ એક્સપ્રેશન્સ કરાવે છે અને એટલે કે જે કંઈ પણ ઇમોશન્સ રહેલા છે એને એક્સપોઝ કરાવે છે અને સેલ્ફ પ્રિઝર્વેશન એટલે કે સેફ બનાવે છે ચાઇલ્ડને. કલ્ટિવેટિંગ સેલ્ફ રિસ્ટેન્સ એન્ડ ધી સેન્સ ઓફ ધી મોરલ વેલ્યુ. એગ્રીકલ્ચર એની જે કંઈ પણ વેલ્યુ એટલે કે મોરલ વેલ્યુ છે, એગ્રીકલ્ચરી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની વેલ્યુ છે એનામાં ડેવલપ કરાવે છે. મેકિંગ એ ચાઇલ્ડ એડજસ્ટ હિમસેલ્ફ બોથ ફિઝિકલી એન્ડ સાયકોલોજીકલ ટુ હિઝ ઇમિડિયેટ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ટુ ધી ચેલેન્જિંગ સરાઉન્ડિંગ હિઝ લાઈફ. ચાઇલ્ડ છે એને કેવું બનાવે છે? એક્ઝિસ્ટેબલ બનાવે છે ફિઝિકલી અને સાયકોલોજીકલી, કે કોઈ પણ ઇમિડિયેટ એન્વાયરમેન્ટ છે ચેન્જ થાય છે અથવા તો કોઈ પણ કન્ડિશન છે એની અંદર એ એડજસ્ટ કરી શકે. equipping the child to the struggle for the existence and the ensuring his survival by making him the fittest એટલે કે કમ્પ્લીટ મોરલી ડેવલપ કરે છે કે સ્ટ્રગલ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની અંદર ચાઇલ્ડ છે એ એડજસ્ટ કરી શકે. પ્રમોટિંગ બેટર હ્યુમિનિટી થ્રુ ધી ટ્રાન્સમિશન્સ ઓફ નોટ ઓનલી ધી ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક બટ ઓલ્સો મોરલ વેલ્યુઝ. એની અંદર હ્યુમિનિટી છે ને પ્રમોટ કરે છે એટલે કે એને કમ્પ્લીટ બનાવે છે. શું ટ્રાન્સફર કરે છે? તો ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક નહીં, ઓનલી મોરલ વેલ્યુ છે એ બધું ટ્રાન્સફર કરી એનું નોલેજ ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરી અને શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે. પ્રમોટિંગ ધ પરફેક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન ધી ચાઇલ્ડ થ્રુ ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ્સ ઇન ટુ ધી જોયસ રેશનલ બેલેન્સ યુઝફુલ એન્ડ ધી નેચરલ પર્સન. એટલે કે જે કંઈ પણ વસ્તુ પ્રમોટિંગ પરફેક્શન્સ ડેવલપમેન્ટ બનાવે છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ચાઇલ્ડ છે કેવું થાય? મોરલી ડેવલપ થાય, કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થાય. એન્વાયરમેન્ટ્સ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની આપલે કરે છે તો એનામાં એની શું હોવી જોઈએ? કે એબિલિટી હોવી જોઈએ અથવા તો એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. ઇન ટુ ધી જોયસ રેશિયન બેલેન્સ યુઝફુલ એન્ડ ધી નેચરલ પર્સન છે ડેવલપ કરે છે. કસ્ટમાઇઝિંગ ધ ટીચિંગ લર્નિંગ પ્રોસેસ અકોર્ડિંગ ટુ ચાઇલ્ડ નેચર ટેન્ડરનેસ કેપેસિટી લાઇક ધ ડિસલાઇક. અને શું કરશે? તો કે કસ્ટમાઇઝ ટીચિંગ લર્નિંગ પ્રોસેસ થ્રુ એજ્યુકેશન થ્રુ શું કરવામાં આવે છે? ચાઇલ્ડ છે એને કમ્પ્લીટ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. કેપેસિટી છે એના લાઇક ડિસલાઇક છે એને ડેવલપ કરી એના વિશેની જે કંઈ પણ થિયરી નોલેજ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અકોર્ડિંગ ટુ નેચરલિઝમ્સ.
નેક્સ્ટ ફિલોસોફી ઇઝ આઇડિયાલિઝમ્સ. અકોર્ડિંગ ટુ આઇડિયાલિઝમ્સ, નેચરલિઝમ્સ શું થશે તો કે હ્યુમન બિંગમાં રહેલી જે કંઈ પણ એબિલિટી. આઇડિયાલિઝમ્સ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ સિસ્ટમ ઓફ ધી ફિલોસોફી નોન ટુ ધી મેન. ઇટ ધ ઓરિજિન goes back to the ancient India in the east and to the Plato in the west. Generally, idealists believe that ideas are true reality. According to them, human spirit is the most important element in the life. આઇડિયાલિઝમ્સ છે એ કેવી છે? ઓલ્ડેસ્ટ ફિલોસોફી છે. એટલે પોતપોતાના આઈડિયાલ્સને અકોર્ડિંગ, એટલે કે પોતાની કેપેસિટીને અકોર્ડિંગ છે પીપલ શું કરે છે? થિંક કરે છે. તો એ ગમે ત્યાં જોવા મળે છે. બટ એ શું છે તો કે ટ્રુ રિયાલિટી આર ધી ટ્રુ રિયાલિટી. આઇડિયાલિઝમ્સ છે બિલીવ ધેટ આઈડિયા આર ધી ટ્રુ રિયાલિટી. ઓલ ઓફ ધી રિયાલિટી ઇઝ reducible to the one fundamental submitted spirit. The universe is viewed as essentiality, non-material. In it is the ultimate nature. Matter is not real, rather is the notions and the abstractions of the mind. It is only the mind that is real. Therefore, the all material things that seem to be the real are the reducible to mind or spirit. એ શું છે તો કે ઓલ રિયાલિટી છે એનાથી ઓપોઝિટ છે. એટલે કે જે વસ્તુ આઇડિયાલિઝમ્સ છે એ શું થશે? જે કંઈ પણ આઈડિયા, જે કંઈ પણ પ્લાન કરેલો છે ઓનલી ઓન માઇન્ડની અંદર શું લાગશે તો કે રિયલ. બાકી એ રિયાલિટીથી કેવું હોય છે? ઓપોઝિટ હોય છે, અથવા તો એને સિમિલર હોય છે, બટ એક્ઝેક્ટલી એના જેવું હોતું નથી. For idealists, all knowledge is independent on the experience of the sense. The act of the knowing the task placed within the mind. The mind is active and they contain the innate capability for the organize and they synthesize the data devised through the sensations. આઇડિયાલિસ્ટ અકોર્ડિંગ શું કહે છે? નોલેજ જે કેવું હોય છે તો કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી હોય છે, અથવા તો એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ છે આઇડિયાલિઝમ્સ થિયરી અથવા તો ફિલોસોફી છે એ એક્સપોઝ કરે છે. કોઈ પણ પર્સન છે એ અકોર્ડિંગ ટુ એક્સપિરિયન્સ છે એ ફિલોસોફી એક્સપોઝ કરે છે. બટ એ કેવી હોય છે તો કે એ માઇન્ડ છે એક્ટિવ છે, અથવા તો ઇનેટ કેપેબિલિટી, એટલે કે એટ ઓફ બર્થ, બાય બર્થ જે કંઈ પણ કેપેબિલિટી મળેલી છે એને અકોર્ડિંગ શું કરે છે? પોતાનું સેન્સેશન્સ, એટલે કે પોતાની જે આઈડિયાઝ છે એને શું કરે છે? એક્સપોઝ કરે છે. એને અકોર્ડિંગ પોતાનામાં રહેલી ફિલોસોફી અકોર્ડિંગ શું કરે છે? વર્ક કરે છે. Next one, idealists advocate the use of the intuitions for the knowing the ultimate. Man can the immediate appreciate the some truth without making use of any his sense. Man can also know the truth through the act of the reasons and examine logical consists of the his idea. Idealists like the Platonic believes that the spirit of man is the external, whether his no is already contained within the spirit. આઇડિયાલિઝમ્સ શું કહે છે તો કે ક્યારેક છે આઇડિયાલિઝમ્સના કારણે છે એ જે કંઈ પણ વસ્તુ કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ એનાથી કેવું થશે? ઓપોઝિટ. બિકોઝ કે કોઈ પણ પર્સન છે એ વિધાઉટ મેકિંગ યુઝ ઓફ ધી હિઝ સેન્સ વગર શું કરે છે? કોઈ પણ વર્ક કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ આઈડિયાઝ. ઇન ધ આઈડિયાલિસ્ટ Exizology or the value theory, value are the more than mere human the preference. They really exist and are the inherited in the structure of the universe. Value experience is essential and the imitations of the good, which is a presence in the absolute universe, remain the idea. According to them, the value are the external. They believe in the three spiritual value: the truth, the beauty, and the goodness. The truth is a intellectual value, and beauty is a essential value, and the good is a moral value. Idealisms according શું કહે છે? આઇડિયાલિસ્ટ અકોર્ડિંગ આઇડિયાલિઝમ્સ થિયરી છે થ્રી થિંક ઉપર શું કરે છે? વર્ક કરે છે. કયા તો કે વેલ્યુ, બ્યુટી, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ, બ્યુટી, ધેન ગુડ. એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ જે ટ્રુથ છે એ શું છે તો કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ, જે કંઈ પણ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરવાની છે આઇડિયાલિઝમ્સ ફિલોસોફી અકોર્ડિંગ જે કંઈ પણ પ્લાન કરેલો છે, બટ રિયાલિટી એનાથી એકદમ ઓપોઝિટ છે. તો શું થશે? જે ટ્રુથ છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે એ શેને અકોર્ડિંગ તો કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વેલ્યુને અકોર્ડિંગ એ ટ્રુથ છે એક્સેપ્ટ કરશે. બ્યુટી તો કે એસ્થેટિક વેલ્યુ છે. ધેન ગુડ
તો કે ગુડ કંઈ પણ થિંક છે એને એક્સેપ્ટ કરવું, તો કે મોરલ વેલ્યુ છે એને અકોર્ડિંગ. 3 થિંક અકોર્ડિંગ છે આઈડિયાલિઝમ્સ વર્ક કરે છે. ધ પર્પઝ ઓફ ધી એજ્યુકેશન ઇઝ ડેવલપ ઓફ ધી માઇન્ડ એન્ડ સેલ્ફ ઓફ ધી pupil according to idealisms. Idealisms like the educations the child for the mainly two reasons. First, education is a spiritual necessary, and second, education in also social necessary. Idealisms ની according એજ્યુકેશન છે એ જરૂરી છે મેઇનલી ક્યાં પર્પઝ, ટુ થિંક ઉપર છે એ શું કરે છે, એનો મેઇનલી ટુ પર્પઝ છે. ફર્સ્ટ વન spiritually necessary છે. સેકન્ડ વન socially necessary. The school should emphasize on the intellectual activity, moral judgment, aesthetic judgment, self-realizations, individual freedom, individual responsibility and self-control in the order to achieve this development. સ્કૂલ છે એ શું કરે છે તો કે આ બધી વસ્તુ છે એને જજ કરી શકાય છે, જેના થ્રુ છે એ ચાઇલ્ડનું કમ્પ્લીટલી ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય છે. Idealist advocate that શું કહે છે, education is a process of the unfolding the developing that with the potential in the human person. It is unfolding of the who is already unfold, એટલે કે એને અનફોલ્ડ કરે છે, જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને ડેવલપ કરે છે. Learning is a process of the discovery in which the learner is stimulated to the recall truth present with the mind. Learning છે શેના માટે જરૂરી છે તો કે learner is the stimulate recall જે truth presence within the mind, એના માઇન્ડમાં જે કંઈ પણ આઈડિયાલોજી ફિલોસોફી અકોર્ડિંગ જે કંઈ પણ આઈડિયાઝ છે એ શું થશે તો કે એને રિકોલ કરાવે છે. The teacher should be moral culture and expel or the modern of the value and they represent the highest and the best expressions of the person in human development. ટીચર શું કરશે, મોરલ કલ્ચર છે સ્ટુડન્ટ છે એને શું કરશે, રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે એટલે કે ડેવલપ કરે છે, ને બેસ્ટ એક્સપ્રેશન ઓફ ધી પર્સન્સ એન્ડ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ, કમ્પ્લીટલી હ્યુમન છે એને શું કરે છે, ડેવલપ કરે છે. નેક્સ્ટ વન આઈડિયાલિઝમ્સ એન્ડ એમ્સ ઓફ ધી એજ્યુકેશન. શું એમ છે મેઇનલી, ફર્સ્ટ વન exhalations of the human personality with the lead the perfection in the individual. ઇમ્પોર્ટન્સ કે પર્સન જે કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે હ્યુમન પર્સનાલિટીની અંદર એની અંદર શું કરાવે છે, પરફેક્શન્સ બનાવે છે. Ensuring self-realizations of the individual toward the duty of the self, cleanliness, satisfactions of the old desire, the self-control, self-sacrifice, punctuality and the regularity, avoidance of the obstructing profanity and the immoral language. એટલે કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન્સ કરાવે છે અને ટુવર્ડ ધી ડ્યુટીથી એને શું કરશે તો કે સેલ્ફ ડ્યુટી ઓફ ધી સેલ્ફ, ક્લીનીનેસ, સેટિસ્ફેક્શન, સેલ્ફ કંટ્રોલ, સેલ્ફ સેક્રિફાઈસ એન્ડ પંક્ચ્યુઆલિટી એટલે કે રેગ્યુલરલી એ બધી વસ્તુ છે એ શું કરાવે છે, ડેવલપ કરાવેલે છે. એન્શ્યોરિંગ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિયલાઇઝ unity within the him and they establish the harmony between his nature and the ultimate universe. India idealisms advocate for the liberations as the ultimate aim of the life. શું કરાવશે, ensuring the individual reality અને within the establish the harmony between the nature and ultimate universe. નેચરથી એને શું કરાવે છે, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે છે એટલે કે યુનિવર્સથી એને શું કરાવે છે એટલે કે ઇન્ટરેક્શન્સ કરાવે છે. પ્રોવાઇડિંગ એ મીન્સ ફોર ધી સ્ટુડન્ટ ટુ ધી એક્વાયર અચીવમેન્ટ ઇન ધી આર્ટ, literature, mathematics and science so that man can the event create product new idea, object or community and society. Providing and the opportunity for the acquisitions and the enrichment of the culture, heritage, promoting the development of the moral sense and moral value so that can be the distinction between the right and wrong. પ્રોવાઇડિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી, કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે પ્રમોટિંગ ધી ડેવલપમેન્ટ, મોરલ સેન્સ છે ડેવલપ કરાવે છે, મોરલ વેલ્યુ ડેવલપ કરાવે છે એન્ડ રાઇટ અને રોંગમાં જે કાંઈ પણ ડિસિઝન લેવું છે એ જાતે ધેમસેલ્ફ છે એ લઈ શકે. Promoting the development of the self culture which included the polite behavior, good manners, self control, respect for the other opinions, cooperative
then liberality, generosity and the sincerity and the perseverance. એટલે કે promoting develop કઈ રીતે તો કે સેલ્ફ કલ્ચરથી which included the polite behavior છે, ગુડ મેનર છે, સેલ્ફ કંટ્રોલ, રિસ્પેક્ટ ટુ અધર ઓપિનિયન્સ, કોઈપણના ઓપિનિયન્સ છે એને શું કરી શકે, રિસ્પેક્ટ આપી શકે, કોઓપરેટિવ, આ બધી વસ્તુથી શું કરાવે છે, એને ડેવલપ કરાવે છે. આ બધી વસ્તુ એનામાં ડેવલપ કરાવે છે જેના થ્રુ છે એ કમ્પ્લીટલી હ્યુમન બિંગ છે સોસાયટીની અંદર ડેવલપ થાય. પ્રમોટિંગ ધ યુનિવર્સલ એજ્યુકેશન without discriminations in the gender, caste, creed, religions, regions, culture, country and the language. એ મેઇનલી શું પ્રમોટ કરે છે તો કે કોઈ પણ કાસ્ટ છે નહીં જોવે, જેન્ડર નહીં જોવે, રિલિજન નહીં જોવે. All human beings are the equal in the universe. Next philosophy is pragmatism. Pragmatism means concept of the pragmatisms. Pragmatism is a popularly regarding the indigenous American philosophy, but is a root can be the tracked to the inside the Greek philosophy. Mainly અમેરિકાની અંદર છે આ ફિલોસોફી શું થઈ છે, ડેવલપ થયેલી છે. બટ મેઇનલી રૂટ ક્યાં ડેવલપ થઈ, એટલે કે ક્યાંથી એ ફર્સ્ટ છે એ ડેવલપ થયેલી તો કે ગ્રીક ફિલોસોફી. ધ ટર્મ ધ પ્રેગ્મેટિઝમ્સ ઇઝ ડ્રાઇવ ફ્રોમ ધ ગ્રીક વર્ડ પ્રેગ્મા વિચ મીન્સ ધ વર્ક, દેન ધ Ractus and the Spotis of the inside the Greek are the considered to be the pragmatic in their the approach of the life. Means Greek word છે પ્રેગ્મા મીન્સ શું થશે તો કે વર્ક. there were other the contemporaries such as a Pythagoras and the Gorgias at the backgrounds of the pragmatism is essential with the work of the Francis Bacon, John Locke, Jane Jacques, Rousseau and the Charles Darwin's, but the philosophical the elements that give the pragmatism is the consistency and the system as a philosophy in this on the right are the primarily and the contributing of the Charles Sanders, Price, William James and the John Dewey, so they differ the considerable in their the method and the conclusions. Pious view the pragmatism is oriented to the physical, mathematics and device toward the social science and biological. James' philosophy, of the other hand, is a personal and the psychological and the motivations by the religious considerations. એટલે કે એ શું કરે છે, વેર ધે અધર કન્ટેમ્પરરી એટલે કે સમકાલીન જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને શું કરે છે, એને બાઇન્ડ કરે છે, કન્ટિન્યુ કરે છે. જે બધા ફિલોસોફર છે એને અકોર્ડિંગ છે ડિફરન્ટ એનો શું છે ફિલોસોફી છે. Pragmatisms reject metaphysics as a legitimate area of the philosophical inquiry. Reality, their opinions is determined by the individual essence experience. Man can know nothing beyond his experience. Questions reality to the ultimate nature of the man and the universe simply cannot be the answered because their problems unscred on the experience. For example, there is no way for the living being that determines whether there is a life after the death, because one can the experience life after death will the living. Any conclusion we make about life after death is merely conjectures or the guess. અકોર્ડિંગ ટુ પ્રેગ્મેટિઝમ શું કહે છે તો કે જ્યાં સુધી એટલે કે એક્સપિરિયન્સ ના થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ પર્સન છે એ ડેવલપ થઈ શકે નહીં. એટલે કે એ બધી ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી થિંગ છે એને શું કરે છે, એના ઉપર એ યુટિલાઇઝેશન્સ કરે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એનો એક્સપિરિયન્સ વિધાઉટ એક્સપિરિયન્સ છે એને આપણે ડેવલપ કરી શકીએ નહીં. પ્રેગ્મેટિઝમ્સ બિલીવ ધ રિયાલિટી ઇન ધ કોન્ટેક્સ ફ્લુઇડ. ધેર ઇઝ નથિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ વિચ ઇઝ અ સ્ટેટિક, permanent or the external. According to pragmatism, knowledge based on the experience is me, genius and the worthy of the acquisition. Science and the phenomena are the constantly changing knowledge and the truth must changing accordingly.
પ્રેગ્મેટિઝમ્સ શેના ઉપર બિલીવ કરે છે તો કે રિયાલિટી ઉપર, એટલે કે અકોર્ડિંગ ટુ પ્રેગ્મેટિઝમ્સ નોલેજ છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે તો કે ઓન એક્સપિરિયન્સ ઉપર. જે કંઈ પણ નોલેજ છે એ પર્સનની અંદર ડેવલપ થાય છે, જે કંઈ પણ વસ્તુ એ ડેવલપ કરે છે તો શેના લીધે ડેવલપ કરે છે તો કે અકોર્ડિંગ ટુ એક્સપિરિયન્સ. નોલેજ વિચ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન ધ સોલ્વિંગ ધ પ્રેઝન્ટ ડે પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધ મોસ્ટ પરફેક્શન્સ. પ્રેગ્મેટિઝમ્સ એમ્ફેસાઇઝ ઓન ધી ફંક્શન નોલેજ એન્ડ ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. નોલેજ છે એ શું કરશે તો કે હેલ્પફુલ થશે શેની અંદર, સોલ્વિંગ ધ પ્રેઝન્ટ ડે પ્રોબ્લેમ, જે અત્યારે છે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવામાં. બટ પ્રેગ્મેટિઝમ્સ એમ્ફેસાઇઝ કે ફંક્શનિંગ નોલેજ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એ જે કંઈ પણ નોલેજ છે એને એમ્ફેસાઇઝ કરે છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવે છે જે કંઈ પણ સિચ્યુએશન છે. પ્રેગ્મેટિઝમ ડઝ નોટ બિલીવ ઇન ધ સ્ટાન્ડર્ડ permanent and the external value. According to this philosophy, value are derived from the human conditions because man is a part of the society. The consequence of his actions are either good or bad according to their result. If the consequences are the worthwhile, the value of the action is proven to be the good. The value is ethical and essential, dependent on the relative circumstance of the situation as arise. Definitive the value cannot exist. Pragmatism does not believe in the standard permanent and the element value. Pragmatism છે એ સ્ટાન્ડર્ડ પરમેનન્ટ ઉપર બિલીવ નથી કરતું, બિકોઝ કે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ફિલોસોફી વેલ્યુ આર ડ્રાઈવ ફ્રોમ ધી હ્યુમન કન્ડિશન્સ. વેલ્યુ છે ક્યારે ડેવલપ થઈ છે, હ્યુમન કન્ડિશન, એટલે કે હ્યુમન બિંગ છે જે કન્ડિશનમાંથી સફર થશે, એટલે કે જે સિચ્યુએશન ઉપર છે એને અકોર્ડિંગ છે એનામાં વેલ્યુ છે એ ડેવલપ થાય છે. જે સિચ્યુએશન્સ અથવા તો જે પ્રોબ્લેમ ઉપર અથવા તો જે કન્ડિશન ઉપર છે એના અકોર્ડિંગ છે એની અંદર વેલ્યુ છે એ ડેવલપ થાય છે. એટલે કે એ પરમિનેન્ટ હોતી નથી, કોઈ પણ વસ્તુ એને પરમિનેન્ટ ના મળે. જે સિચ્યુએશન્સને અકોર્ડિંગ એ પોતાની સેલ્ફ છે એને શું કરે છે, મોડિફાઈ કરે છે. પ્રેગ્મેટિઝમ્સ બિંગ હેઝ ધ particles and the utilitarian school of the philosophy has influenced educations to the maximum extent. They consider the activity as the base on the teaching and they prefer self-activity in the context of the cooperative activity in the create optimistic men who are the archives of their the own fate by the process of their the effort. Pragmatism want to education should be according to one's aptitude and the ability. According to pragmatism શું કહે છે, પ્રેક્ટિકલ એન્ડ ધી યુટિલાઇઝેશન. સ્કૂલની અંદર જે એજ્યુકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો એની અંદર શું કરે છે તો કે યુટિલાઇઝેશન્સ કરે છે. પ્રેક્ટિસ થ્રુ છે પોતાની સેલ્ફ છે એને ડેવલપ કરે છે, યુટિલાઇઝેશન્સ કરે છે. દેન એને એપ્ટિટ્યૂડ અને એબિલિટી, એનામાં રહેલી એપ્ટિટ્યૂડ ને એબિલિટી અકોર્ડિંગ એ શું કરે છે, જે કંઈ પણ નોલેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એને એક્સેપ્ટ કરે છે. Individual must be respected and the education should be planned to the caters to their and the capacity. Individual development however must take place in the social context. Individually એટલે કે રિસ્પેક્ટ એનામાં રહેલી એબિલિટીને અકોર્ડિંગ રિસ્પેક્ટ એન્ડ એજ્યુકેશન છે શું કરે છે, પ્લાન કરે છે, ક્રિએટ કરે છે અને અચીવ કરે છે. અકોર્ડિંગ ટુ પ્રેગ્મેટિઝમ્સ ધ એમ્સ ઓફ ધી એજ્યુકેશન ઇઝ અ ટીચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉ ટુ થિંક સો they can adjust to ever changing society, to produce creative, the resourceful and the adaptable children. We should have the conditions in the school which the conducive to the creations of the quality of the mind. According to pragmatism શું થશે, એજ્યુકેશન્સનો મેઇન એમ શું છે તો કે ટીચિંગ હાઉ ટુ થિંક, શું થિંક કરે છે, એડજસ્ટ ટુ ધી એવર ચેન્જિંગ સોસાયટી, ધેન પ્રોડ્યુસ ક્રિએટિવ, રિસોર્સફુલ એન્ડ ધી એડેપ્ટેબલ ચિલ્ડ્રન છે એને ડેવલપ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વન, પ્રેગ્મેટિઝમ્સ એન્ડ એમ ઓફ ધી એજ્યુકેશન. મેઇનલી શું એમ છે, ઓલરાઉન્ડર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી શું કરવામાં આવે છે, ઓલરાઉન્ડર ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે ફિઝિકલી, સાયકોલોજીકલી, સોશિયલી, મોરલી, ઇથિકલી ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી ચાઇલ્ડ છે એને શું કરવામાં આવે છે, ડેવલપ કરવા માટે એ નોલેજ એટલે કે એજ્યુકેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ વન, પર્સનલ એન્ડ સોશિયલ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. પર્સનલી અને સોશિયલી એ શું કરી શકે, ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી સિચ્યુએશન્સની અંદર એડજસ્ટ કરી શકે અથવા તો જે કંઈ પણ સિચ્યુએશન્સ છે એને અકોર્ડિંગ પોતાની સેલ્ફ છે એને મોડિફાઈ કરી શકે, યુટિલાઇઝેશન્સ કરી શકે.
લર્નિંગ થ્રુ ધી એક્ટિવ એન્ડ ધી એક્સપિરિયન્સ, એટલે કે લર્નિંગ બાય ડુઈંગ કહીએ ને, કે જે કે વસ્તુ છે જેમ જેમ શીખશે અથવા તો જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ છે એક્ટિવ થશે એને અકોર્ડિંગ છે પોતાની સેલ્ફને ડેવલપ કરી શકશે, અથવા તો જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એની અંદર ક્રિએટિવ બને છે. રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધી એક્સપિરિયન્સ, એટલે કે એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ પોતાની સેલ્ફ છે એને ડેવલપ કરે છે, રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે. જે કંઈ પણ વસ્તુ છે, જે કંઈ પણ થિંગ, જે કંઈ પણ લર્નિંગ કરે છે એટલે કે એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ એ પોતાની સેલ્ફને ડેવલપ કરશે, રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ કરે છે. ક્રિએશન્સ ઓફ ધી ન્યૂ મોરલ એન્ડ ધી એસ્થેટિક વેલ્યુ, મોરલ વેલ્યુ અને એસ્થેટિક વેલ્યુ છે એને શું કરશે, ડેવલપ કરશે બાય એજ્યુકેશન્સ. નેક્સ્ટ વન, લાસ્ટ થિયરી ઓફ ધી ટ્રેડિશનલ realisms. Realisms is also known as objectivities and the basically opposite idea and has the opposite viewpoint of the spiritual. However, the realisms propagate for the truth and real in the daily life. રિયાલિઝમ શું છે તો કે એકદમ આઈડિયાલિઝમથી એકદમ ઓપોઝિટ છે, એટલે કે આઈડિયાલિઝમ શું છે તો માઇન્ડની અંદર આઈડિયાલિઝમ્સ એટલે કે પ્લાનેટ કરેલી વસ્તુ, બટ રિયાલિઝમ શું છે, રિયલ થિંગ છે. સાયન્ટિફિક ડેવલપમેન્ટ અલ્ટિમેટલી ગેવ બર્થ રિયાલિટી through the experimental examinations and the observation. What is found true and the evidence and they consider real is the basic of the realism. Therefore, the realism is directly associated with the man and society. Scientific development શું કહે છે તો કે જે કંઈ પણ રિયાલિઝમ્સ છે એ ક્યારે બર્થ થાય છે તો કે થ્રુ એક્સપેરિમેન્ટલ એક્ઝામિનેશન એન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન થ્રુ છે એ રિયાલિઝમ્સ ડેવલપ થાય છે, એટલે કે બર્થ થાય છે. રિયાલિઝમ્સ મેક ધ હ્યુમન બિંગ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એન્જોય સોસાયટી ઇન ધ ટ્રુ સેન્સ ઓફ બાય ગેટિંગ મલ્ટી ડાયમેન્શન્સ રિયલ જોય એન્ડ લાઈફ ઇઝ અ રિયાલિટી. રિયાલિઝમ શું કરે છે તો કે બિંગ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એન્જોય ધી સોસાયટીને કઈ રીતે એન્જોય કરવી, સેન્સ બાય ધી ગેટિંગ મલ્ટી ડાયમેન્શન્સ રિયલ જોય ઓફ ધી લાઈફ, એનું નોલેજ પ્રોવાઈડ કરે છે. રિયાલિઝમ્સ એમ at the education in making the man life useful and the man can enjoy his actively comfort in the reality. અને રિયાલિઝમ શું કરાવે છે, મેઇન એમ શું છે એજ્યુકેશન તો કે લાઈફ છે એને યુઝફુલ બનાવવાની એન્ડ કેન એન્જોય હિઝ એક્ટિવ્સ એન્ડ ધી કમ્ફર્ટ ઇન રિયાલિટી. જે કંઈ પણ રિયાલિટી છે એની અંદર એક્ટિવ રહી શકે, કમ્ફર્ટ રહી શકે અથવા તો એને એક્સેપ્ટ કરી શકે એવું હ્યુમન બિંગ ડેવલપ કરે છે. ધ મેઇન ટાઈપ્સ ઓફ ધી રિયલિઝમ આર ધ નેગેટિવ રિયાલિઝમ્સ, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ રિયાલિઝમ્સ, નિયો રિયાલિઝમ્સ એન્ડ ક્રિટિકલ રિયાલિઝમ્સ, એટલે કે સિચ્યુએશન્સને અકોર્ડિંગ શું કરે છે એ સેલ્ફને ડેવલપ કરે છે. નેક્સ્ટ રિયાલિઝમ્સ એન્ડ એમ્સ ઓફ ધી એજ્યુકેશન. શું એમ છે તો કે એજ્યુકેશન્સ કેન ધી ફેસિલિટેટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જોય એ લાઈફ, જો એ હેપી, કમ્ફર્ટ, ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ડ ધ મિનિંગફુલ લાઈફ. એજ્યુકેશન થ્રુ જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને રિયાલિટીને શું કરી દેવાની, એક્સેપ્ટ કરતાં શીખવાડે છે. એજ્યુકેશન શું કરે છે તો કે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને રિયાલિટી, જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું, તો કે હેપી, કમ્ફર્ટ, ઇન્ટિગ્રેટેડ અને મિનિંગફુલ લાઈફ છે એ ડેવલપ કરે છે. ફ્રેન્કલાઇન Bobbitt mentioned that the basic aim of the education is bringing the happiness in the life of the individual that can be achieved by the fulfillment of human responsibility and the obligations such as activations concerned with the language, hygiene, citizenship activities, ordinary social activities, leisure activities of the mental health, religious activities concerning the race, પ્રિઝર્વેશન્સ, વોકેશનલ બિહેવિયર એક્ટિવિટી એન્ડ ધ વોકેશનલ એક્ટિવિટી. એ શું કરે છે તો કે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એક્ટિવ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ ફ્રેન્કિંગ બોટિંગ, એટલે કે લાઇઝર એક્ટિવિટી એટલે કે ફ્રી બનવું, એક્ટિવ ઓફ ધી મેન્ટલ હેલ્થ, મેન્ટલી, ફિઝિકલી ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી હેલ્થ છે એને ડેવલપ કરવાની, પ્લસ કે એ જે કંઈ પણ લાઈફ છે એની અંદર એ સેટિસ્ફેક્શન્સ થઈ શકે અથવા તો મિનિંગફુલ લાઈફ છે એ ડેવલપ કરી શકે એના માટે એજ્યુકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. રિયાલિઝમ્સ એમ્ફેસાઇઝ ઓન ધી ડેવલપિંગ મેન કેપેબિલિટી ઓફ ધી અર્નિંગ બાય વોકેશનલ મીન્સ, એટલે કે ડેવલપ કરે છે
કેપેબિલિટી ઓફ ધી અર્નિંગ બાય વોકેશનલી એ શું કરાવે છે, કેપેબલ બનાવે છે, એટલે કે રિયાલિટી એક્સેપ્ટ કરાવે છે. ઇટ ઓલ્સો એમ્ફેસાઇઝ ઓન ધી ડેવલપિંગ એન્ડ ધી સ્ટ્રેન્થિંગ ધ વિઝડમ એન્ડ ધી પાવર ઓફ ધી ડિસિઝન મેકિંગ પાવર છે એને ડેવલપ કરે છે. એજ્યુકેશન મસ્ટ ડેવલપ ધી કેપેસિટી ટુ ધી patiently fight in the struggle against adverse situations arise in the everyday life. એજ્યુકેશન શું કરે છે, મસ્ટ કેપેસિટી છે એને ડેવલપ કરે છે, અગેન્સ્ટ સ્ટ્રગલ છે કોઈ પણ પ્રકારનું, એની સામે ફાઇટ, પોટેન્શિયાલિટી છે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એની સામે ફાઇટ, એટલે કે એવરીડે લાઈફની અંદર જે કંઈ પણ સિચ્યુએશન છે એની સામે ફાઇટ કરવાનું અને જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાની, એના માટેનું શું કરે છે તો કે એજ્યુકેશન છે એ ડેવલપ કરે છે. એજ્યુકેશન મસ્ટ અનેબલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ ડેવલપ ધ કેપેસિટી ટુ હેન્ડલ ધ રિયાલિટી ઓફ ધી લાઈફ, મેકિંગ ધ ચાઇલ્ડ સક્સેસફુલ ઇન ધ ફાઇટિંગ વિથ ધ રૂટિન એન્ડ ધ એડવર્સ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. એજ્યુકેશન શું કરશે તો કે enable individual to develop the capacity, handle the reality of the life and making child successfully. સેને અકોર્ડિંગ તો કે ફાઇટ વિથ ધ રૂટીન એન્ડ એડવર્સ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન્સ. ચિલ્ડ્રન છે એ કેવું બની શકે તો કે સક્સેસફુલી, કે કોઈ પણ ફાઇટ કરી શકે વિધાઉટ રૂટીન એન્ડ એડવર્સ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન છે એને હેન્ડલ કરી શકે. According to traditional theory, philosophy, mainly 4 types of the philosophy: naturalisms, idealisms, pragmatisms and realisms.